Ölüm ya da vatan. 90 senesi Kırım'ın yalı boyunda peyda olgan ilk kasabada ötkürülgen narazılık aksiyasında yapılgan bu fotoresim bütün dünyaya tanıldı. Kasabanın birinci sakinleri bu sözlerini yazmağa akları var edi. Mında yaşamak akna olar çeşit şaraitlerde korçalamağa gerek oldular. Bir bakıştan 25 yıllığını kaydetken Çatalkaya kasabasının tarihi Kırım Tatarlar toplu yaşayan diğer kasabalardan çok farklanmay. Birçok meydanlarda olgan gibi mında da devamlı narazılık aksiyası teşkil etilgen edi. Piket Yalta İcra Komiteti binası karşısında ötkürülüp, Kırım Tatarlarga toprak ayrılması lazim talabı şarından keçken edi. Lakin itiraz bildirgenler bu adım neticesiz yekunlayacağını anlap, Aypetri dağı eteginde Samota adlı boş olgan toprakta kuruculuk başlamağa karar aldılar. Lakin bu nende mesele çözülmedi. Çünkü Kırım Janubinde o vakit Kırım Vilayet İcra Komiteti tarafından Kırım Tatarları propiska etmemesine ciddi karar alıngan edi. Eğer de Yarımada'nın diğer regionlarında vatandaşlar bir çare tapı propiska olunsalar bile, mında ise vaziyet bambaşka edi. Toprağın her bir metre için kan tökmege gerek oldu. Samota narazılık meydanında kuruculuklu başlamazdan evvel Kırım Tatarları yerleşmege hareket etken ediler. Tamam böyle vakıya 1990 senesi Kızıltaş enişindeki Krasnokamenka köyünde yüz verdi. O konu insanların evlerini darmadağın ettiler. Otlarını da ciddi köteklediler. Demek Samota'da yani Gazprom ve Koreis arasında olan tutun tarlasında yerleşmek için Yalta'da narazılık aksiyasında iştirak etkenler növbetteki adım nelerini getireceğini azır ediler, bilediler. Ночью, как говорится, снялись с пикета и приехали вот сюда на Самоту, разгрузились. У нас была армейская палатка большая, развернули ее. Но в тот день был такой сильнейший ветер, что мы практически всю ночь не спали, палатки ломались, но дух оставался крепкий. На следующий день построили бараки, вот, разделили этот барак на две части. В одной части жили мужчины, в другой части жили женщины. У нас первых было всего где-то 35 человек. Вот. И к этому времени начали подъезжать машины со стройматериалами. Мы стали строить маленькие домики из ДСП на 2-3 человека. Огородили лагерь колючей проволокой, вырыли ров, залили его битумом, приготовили ящики с бензином. Распорядок был такой, что, будем так говорить, армейский. Мужчин мы распределили по звеньям, каждый знал, в каком месте в случае нападения стоять и защищаться. Вот. У нас была машина такая, длинномер, мы его называли «Крокодил». На лобовое стекло повесили кроватную сетку, чтобы если камень кинуть, стекло не разбить. Вот. Человек 10 должны были располагаться по тревоге в кузове этой машины, с цепями, с дубинками. Вот. Изготавливать начали ежи. В тех местах, где невозможно было построить забор, колючей проволокой обтянули пустые банки, если в случае ночи нападения будет, чтобы, зацепив их, гремели и, как говорится, было слышно. Каждую ночь было дежурство. İnsanlar sanki cenk vaxtında yaşadılar. Her gün onlar ucunu bekleydiler. Kasaba etrafını telden imaye yolaklarından sarıp aldılar. Daha bir imaye usulu bitumdan yapılgan sınır. Eğer de o kurucuların ucumu olgan takdirde insanlar kasabada bu ateşin bir tarafında saklanmağa imkanları olacak edi. Yerli hakimiyet bu yerge sık-sık o kurucularını yollaydı. Çatalkaya'nın 25 yıllığına bağışlap fotoresimler sergisi bu ucumlar tarixini aks etti. Onlardan biri 90 senesinin oktyabr ortasında yüz verdi. O vakit yerli sakinler milisiyanın yardımı ile kurulgan evlerini yıkmağa başladı. İtiraz bildirgenler cevap vermeye mecbur oldu. Bunun Çatalkaya kasabası Kırım Tatarlarının kararında katı turganının timsaline çevrildi. Купили огнеметы, бензин засасываешь, вот такой диаметр, вот такой длины, и пламя один держит, на 5-6 метров пламя выходит с этого. Я говорю, мы готовы были там и арматуры, и эти биты, все, что нужно, камни,
бензин в канистрах. Если что, прям сжигать всех вместе с нами. Готовы были защищать, насмерть стоять. Потому что знали, что если здесь снесут, потом очередь настанет за Евпаторией, оттуда потом Симферополь, и так начнут очищать все поля. Поэтому мы сказали, лучше пусть в одном месте выстоим, чтобы уже они поняли, что с нами так нельзя обращаться. И вот так мы отстояли. Синхрон. Kergin vaziyet ta 4 ay hukm sürdü. En kızgın zaman kadınlarga meydanı terk etmege teklif etken ediler. Gulnar Seytumerova şimdi de hatırlay. Kadın okunu aktan terk etmedi. Тяжело было. Нас как провоцировали, скажи, Джан, вызывали, так делали, чтобы мы вышли на оскорбления отвечать. Нас приходили, унижали. Специально власти подкупали людей, посылали. Но мы не подкупились. Нам мешали, чтобы мы материал закупали, завозили, поставили ГАИ. Мы мужчинам не разрешили, так их как могут остановить. Мы сами женщины, эти легковые машины выталкивали. Так же было, Джан. На дорогу вытолкали и сказали, тут не стойте. Мне нравится, чтобы был результат, чтобы мой народ хоть сколько-то пришел. Я хочу, чтобы мои внуки, мои дети, предки на этой земле были, понимаете? Мой папа был лесником, по этим лесам ходил. Я никогда, редко кому в гости хожу, я по этим лесам хожу. Мне кажется, я по следам папы иду, понимаете? Для меня очень дорого. Tek 1991 senesi Kırımtarılardan tirnekligini korup, yerli hakimiyet veyskalarını resmileştirmeye izin verdi. Lakin bundan keni yangi maniyalar peyda oldu. Koruculuk, malzemelerinin kıtlığı, sermiye yokluğu, güçlü yel esuv neticesinde inşaat kuruculuğunun hususiyeti. 14 yıl evvelsi çıkarılgan arxiv videosunda kasabanın problemli meselelerini görmege mümkün. Вот тут у нас семья, это еще одна есть. Вот неделю назад умерла мать у нее, она сама молодая женщина с девочкой, 14 лет девочки, и была старушка-мать. Но она очень болела. Теперь они остались вот одни. И я, вот, например, тоже не представляю, как они будут строиться. Социально незащищенная семья? Нет. Все, что у них дом был, они продали. Мать очень долго болела, она не могла сама работать. Все деньги ушли у нее тоже вот с продажи дома. Деньги буквально ушли на житье. Вот это. И как они теперь тоже будут строиться, я даже не представляю. Вот маленькая у них мазанка, ну, такая времяночка. Şimdiki vaqtda Çatalkaya abadallaştırılgan bir kasabadır. Anda 100'ge yakın Kırımtır ailesi yaşayır. Bayramdan 25 yıllığına bağışlap birçok insanlar toplaştı. Onların sırasında ekseriyeti yaşlardır. Gençler bu yerde oxtiler. Onlar ana babalarının karamani hareketlerini hatırlap, gurur duygusuna hisseteler. Этот праздник в первую очередь как благодарность нашим, так сказать, старикам, тому поколению, которое дало возможность вырасти нам на нашей родине, на этой земле. Уже новое поколение, наши дети, которые растут, воспитываются, уже родились на этой земле. И как бы вот спасибо им огромное. В первую очередь сказать им спасибо, чтобы дети наши традиции чтили, видели, как знали историю нашего поселка, историю в общем, как бы возвращения крымских татар на родину, в Крым.